साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। बेशुमार यथाहाय गणत यतुल, ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोले। धन गुरुदेव जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सतसंगत जीओ। इतवार दे इन्हां दोपहरी दीवाना विच आप हाजरीन हो, वडभागता है। गुरुद्वारा साहिब विच जिवें हफ्तावारी दीवान असीं चलाउने हैं, वो दीवान चलदा है। अजे हुणे चल रहे दीवान विच ढाडी वीरां ने साडे विरासती रंग ढाडी कला राहीं जो नवंबर 1984 दे विच वो सारा कतलेआम होया, सिख कौम दी नस्ल खुशी, उस बाबत उन्हां समूह नूं जिन्हां नूं कतल इस करके किया गया क्योंकि वो सिख सीगे, उन्हां सब नूं याद करदिआं ये समा ट्रिब्यूट किया। बीइंग ए सिख कम्यूनिटी लैवल ते असीं देखीए तो कौमां अपनी तवारीख बनाउंदियां ने, उस तवारीख नूं आप याद रखदियां ने, आउण वालियां पुश्तां नूं सुणाउंदियां ने। इहदे विच्चों ही असीं अपनी स्ट्रैंथ, अपनी स्ट्रगल ते अपना आउण वाला मुस्तकबिल फ्यूचर भविख वो कढदे हां। सो इहदे बाबत गुरबाणी की रोशनी च बात करदे होए अगला समा असीं बतीत करांगे, क्योंकि अज स्पैसीफिकली दिन भी उही है। आओ मैनूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदे होए एक बार सब प्रेम फतेह दा आवाज़ा देना, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़ीए तो गुरु साहब की बाणी ने बड़े रंग बयान किए ने। बिल्कुल नितनेम की बाणी चो लईए असी शब्द पढ़ते हैं, केतियां दुख भूख सद मार, फिर क्या यह भी दात तेरी दातार। कई बार जिवें आही दिन आउंदे ने ते कई बार लोग लिटरली तौर पर पुछते हैं वाई इट हैपन टू अस, क्यों होया साडे नाल एवें, ये चीज़ काहदे तो वापरी। देखो गल ये है, जिहड़ी पेन हुंदी है, सफरिंग हुंदी है, जिहड़ा दुख हुंदा है, ग्रीफ हुंदा है, सौरो हुंदा है, ये कोई भी नहीं चाहुंदा सानूं होए, पर कुदरत दा नियम है। इहदे विच ये चीज़ां लगातार चलदियां ने, लगातार वापरदियां ने। जे मैं तुहानूं दो चार इस रूप विच बात उस रूप विच एग्जाम्पल रूप विच देवां, हालांकि बाणी दे अगले कॉन्सैप्ट नूं असीं अंडरस्टैंड करना भी वाई वी आर डिस्कसिंग इट, समटाइम दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। ये डिस्कशन क्यों हो रही, सारी बात क्यों हो रही है। ये बाबत मैं बात करने तो पहले इतना करांगे, जरूर बयान करांगा कि कभी आप देखो कि कोई भी चीज़ आ, जे आपने गन्ना देखा होगा, शुगर कैन, हुण शुगर कैन आ वो मिठा आ, उहदे च मिठास आ। अब देखो उहदी मिठास उहनूं किस प्रोसैस विचों गुजारदी है। उहदी मिठास दे सदका उहनूं जड़ तो कटिया जाता है, जो बिल्कुल अपने यौवन ते हुंदा है, फिर उहनूं लिजा के ते जिहड़ा वेलणा हुंदा आ बिल्कुल पीड़न वाला, उहदे विच दी उहनूं कढिया जाता है। उहदा जूस इत्थे ही नहीं, फिर कढे हुए जूस नूं दोबारा पतीला भर के उहदे विच पा के उहनूं उबालिया जाता है। जिहड़ा उहदा बचदा आ, जिहनूं कह लो कि जिहड़ा उहदे चों फोक बचिया, उहदा जिहड़ा रूस जूस कढ़ण तो बाद छोई कह लो, उन्होंने उसे पतीले दे थल्ले बालिया जाता है। फिर उहदी जिहड़ी बनी हुई खास करके जो काढ़ के बनाया गया, उन्होंने फिर बकायदा तौर पर रखा जाता है, छांटिया जाता है, फिर उन्दियां छोटियां छोटियां पेसियां बना के सारा इस रूप दे विच एक ही है, एक मदर नेचर का प्रोसैस है। जे असी बीइंग ए सिख बलीवर सोचते हाँ तो गुरु बाबा जी ने दसिया सीगा
ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਣ ਪਾਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ COVID-19 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟ ਦਿਸ pandemic was happening, just it started. That time I work with some actually mainstream community people. We work in CSC stand actually settings, correctional services ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕੋਲੀਗ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ couldn't find out any grocery for my family for next few weeks and I'm little bit scared, where to go? ਮੈਂ ਕਿਹਾ don't worry, ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਰੋਸਰੀ ਰਸਦ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨਫ ਸਪੇਸ ਟੂ ਸਟੋਰ ਇਟ। ਬਲਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਟਰੱਕ 2 ਟਰੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੁਕਾਇਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੀਂਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਹ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੜਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਥਾਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਫਤਵੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕਤਲੇਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਫਤਵੇ ਲਗਾਏ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਵਾਰੀਖ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੇਠ, ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਲੇਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਬਲੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੰਖ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੰਖ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆ ਨਵੰਬਰ 1 ਆ, ਮੌਬ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ 1 2 4 10 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਲੀਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਅਸੰਖ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਇੱਕ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੀ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀਗੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਆ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਊ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਮੇਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾਂ ਗਿਣਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਸਬਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ, ਆਪਣਾ ਆਰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਐਲੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ, ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ, ਤੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਨੈਸ ਆ, ਇਸ ਮੈਡਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਪਸਰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਏਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸਕਾਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੱਟਦੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਕਲੇਮਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼, ਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਨਧਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਕੇਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਵ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੰਦਲੀ ਜੀ ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਦੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਕਸਬਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲੋ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂੜ ਫਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਂਗ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿੱਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਪਨ ਸੈਲਿੰਗ ਵਿਦਿਨ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ, ਇਤਨੀ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰਸ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਦ ਪੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਕਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਵਿਲਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੂੜ ਆਵੇਗਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਆਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੀ ਬਰੋਕਨ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, 99% ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਏਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਚਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਆ। ਕਾਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਢੁੰਡਾਊ ਹੋਣ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ, ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜੇ ਚੂਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗਣਾਈਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, RCMP ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੈਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਇਟਸ ਏ ਬਿਗ ਵਰਕ ਫਾਰ ਅਸ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ। ਪਰ ਕੁਛ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 80-90% ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਜੀਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਪਾ ਲਈਏ 20 ਤੇ 40 60 ਤੇ 10 70 ਸਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਜੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 60 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ੀਰੋ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਛ? ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ? ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੰਨਾ ਆ, ਮਠਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ CSC ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਅਸ ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਨੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦਿਸ ਆਨਸਰ ਐਟ ਆਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ? If you know why it happened to us, please tell me. Kinda, what do you think? After listening that answer, you gonna be actually comfortable? You gonna be satisfied? Yes, I know why it happened to us. Kinda, no. Kinda, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੌਲੀਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਊਜ਼ ਹੌਲੀਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੇयर इज नो ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਵੇਖੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
1947 ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਐਟਲਸ ਛਾਪੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਮੋਟੀ ਐਟਲਸ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਨੋਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ 'ਚ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਟਲਸ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦੈਟ ਐਟਲਸ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪੇਜ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਊਂਡ 40-45% ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਬਰੂਡਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਸਕੀਏ, ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ, ਜੀ ਸਕੀਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਅਤੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਚੇਲੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਡੋਰੇ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਲੇ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੀਰ ਆ ਗਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਪੀਰ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਵਰਤਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਬੀ ਬਾਇਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਟਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ 1984 ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਿੱਟ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਖਲੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਆਹੂਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਕਿਸੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਬ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਫਸਾਨਾਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੀਏ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੋਚੀਏ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਗਲੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਸਿੱਖ ਫੋਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਡ assassination of country's chief, so that's why it happened। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ, there are so many books, ਮੈਂ 2-4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਸ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ 2 ਪੈਰਲਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਲ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜਰ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰੇਟਿਵਸ ਆਉਣਗੇ, ਨਰੇਟਿਵਸ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਹੋਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖਾਕਸਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।